वाले सारे दर्शकों का हरप्रीत सिंह वाली बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, जोड़ा साडा टू द पॉइंट चैनल है, ये बाबा बुल्ले शाह के जोड़े कलाम आ तो वो असी हर रोज़ साढ़े दर्शकों के नाल साझा करते हैं। जोड़े वो कलाम ने रूहानी सफ़र चैनल के कलाम ने सानू बहुत चंगे लगते हैं, सुन के बहुत सुकून मिलता गा। ये नाल ही असीं तुहानूं एक होर दस दईए कि पंजाबी अल्फाज चैनल के जोड़े बोल ने भगवान बुद्ध जी के, उन्होंने वास्ते भी सानूं कमेंटां दे विच बहुत लोग सानूं लिखते हैं कि उन्हों के कलाम भी तुसीं सानूं सुनाया करो। कि असीं गुजारिश करांगे कि असीं पंजाबी अल्फाज चैनल के जोड़े विचार ने महात्मा बुद्ध जी के, वो भी साडे दर्शकों के नाल असीं जरूर साझे करिए। तो आओ असीं करते हैं बाबा बुल्ले शाह के कलाम ते गौतम बुद्ध जी के कलाम इस तुहानूं टू द पॉइंट चैनल ते हर रोज़ देखण नूं मिलते हैं। तो आओ फिर आपां शुरू करते हैं इस वीडियो नूं ते तुसीं अंत तक साडे नाल बने रहना। धन्यवाद दोस्तों। किसी ने बड़ी सोहनी गल कही है कि इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ गलतियां तो ही सीखे, क्योंकि किसी दे कोल इन्नी जिंदगी नहीं हुंदी कि वह गलतियां कर करके सीखे। इसलिए बुढ़ापा आउण तो पहलां इस कहानी विचली सिੱਖਿਆ ਨੂੰ पल्ले बन लो ताकि अखीर विच पछताउणा ना पवे। एक वार दी गल है, महात्मा बुद्ध अपने चेलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एक पिंड विचों लंघ रहे सी। उन्होंने देखा कि उन्होंने तो थोड़ी ही दूर एक रुख के थले एक बिरध आदमी बैठा होया सी। वो पहलां तां जोर जोर नाल हसदा ते फिर अचानक ही रोण लग जांदा। बुद्ध दे नाल नाल उन्हां दे चेले भी ये सब देख रहे सी। जदों महात्मा बुद्ध उस बंदे कोल गए तां वो बुद्ध नूं देख के फुट फुट के रोण लग पिया ते उन्हां दे पैरां विच डिग पिया ते कहण लग्या कि तुसीं जो भी आखदे हो वो बिल्कुल सच है, पर मैं ही तुहाड़ियां गल्लां नूं समझ नहीं सकिया ते तुहाडा विरोध करदा रहा, तुहाडा अपमान करदा रहा। इन्ना कह के उस बुढ़े शख्स दीयां अखां विचों लगातार हंझू वह तुरे। बुद्ध ने उस शख्स दीयां अखां साफ कीतियां ते बिना कुछ बोले थोड़ी देर उसदे मूँह वल देखदे रहे। फिर बुद्ध ने अपनी बगली विचों 2 रोटियां कड्ढियां ते उसनूं खाण लई दे दित्तियां। वो शख्स वाकई बहुत भुखा सी। उसने फटाफट वो रोटियां खा लईयां ते पानी भी पी लिया, पर रोटी दी हर बुरकी खाण वेले कदे वो हसदा ते कदे रोण लग जांदा। बुद्ध दे चेलिਆਂ ਨੂੰ लग रहा सी कि शायद वो शख्स पागल है। उन्हां विचों एक ने तां बुद्ध नूं पुछ ही लिया कि महात्मा, कि इस बजुर्ग दा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? सानूं तां कोई पागल लग रहा है। बुद्ध ने जवाब दिता कि बिल्कुल नहीं, ये शख्स पागल नहीं, सगों इसनूं तां ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुसीं भी इस दे कोल बैठो ते इस कोलों ज्ञान लवो। वो सारे उस बजुर्ग कोल जाके बैठ गए ते उसनूं सवाल कीता कि सानूं तुहाडे हसण ते रोण वाली गल समझ विच नहीं आई, कि तुसीं सानूं इस दे पिछे दा कारण दस सकदे हो? उस बजुर्ग ने गल सुणाउणी शुरू कीती कि अज तो कुछ साल पहला मैं महात्मा बुद्ध नूं मिलिया सी। मैं उन्हां दे उपदेश सुने, पर मैनूं उन्हां दे उपदेश बिल्कुल बेकार लगे। मैनूं लगदा सी कि जिंदगी जिउण ते जिंदगी विच अगे वधण लई बुद्ध दे उपदेश किसे काम दे नहीं। मैनूं लगदा सी कि बुद्ध एवें लोकां नूं मगर लाई फिरदे ने। इसलिए मैं बुद्ध दे विरोधियां नाल मिल के उन्हां खिलाफ साजिशां रचदा सी। मैं लोकां सामने रज के महात्मा बुद्ध नूं भंडदा ते कोशिश करदा कि लोग उन्हां दे झांसे विच ना आउण ते ज़्यादा तो ज़्यादा लोग उन्हां दे खिलाफ हो जाण। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशां विच कहिंदे सी कि ज़्यादा पैसे दा लालच इंसान नूं दुख दिंदा है, पर बुद्ध दी इह गल मैनूं बेतुकी लगदी सी। कोई भी आखदे सी कि ना तां झूठ बोलो, ना ही शराब दा सेवन करो ते ना किसी नाल ठगी ठोरी करो, पर बुद्ध दीयां इह गल्लां भी मैनूं ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, क्योंकि उन्हां दिनां विच मैं भी ये सब कुछ ही करदा सी।
ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਨ ਲਾਉਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਬੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਵਉੱਤਮ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 4 ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਠੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਰਹੱਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੱਸ ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।